हाँ जी विद्यार्थियों, जिवें कि आपां भाग पहले दे विच हैंकड़ ते हौमे दी मार दे बारे पढ़िया कि डॉक्टर हरशिंदर कौर लेखिका ने सानू ये समझाउण दा यतन कीता है कि हौमे जिहड़ा आ सब तो वड्डा रोग है ते उस दे लक्षण की हुंदे ने आपां भाग पहले दे विच पढ़ चुके हाँ। ते अखीर दे विच उहने प्रश्न कीता सी कि अजिहे लोकां दे नाल किवें नजिठिया जावे जदों सानू पता लग जावे कि सामने वाले बंदा जिहड़ा है वो हंकारी हो चुका है। सो गल करते हाँ उसके अगले विचारां दी। कहंदी कि बहुते तां अजिहे अफसरां नाल निभा रहे होणगे ते कुछ विआहता जिंदगी विच अपने साथी हत्थों दुखी हो चुके होणगे। भाव कोई भी खेतर अजिहा नहीं कि जिथे सानू हंकारी व्यक्ति जड़े ਉਹ ना मिलन। इत्थे लेखिका डॉक्टरी ਜਾਂ मनोविग्यानिक हल बारे दसदी हुई कहती है कि एक घटना कहती कि मेरे दिलो दिमाग ते हावी होई बैठी है। हावी मतलब ਉਹਦੇ मन के उपर उस घटना ने बहुत भार पाया होया है। बड़ी ही डूंघियाई दे नाल ਉਹਦੇ दिलो दिमाग के उपर बैठी हुई छाप छड़ चुकी घटना है, दुर्घटना जो कि कहती कि ਉਹਦੀ अखीं देखी है। मैं इस बारे जरूर चर्चा करना चाहांगी। कहती कि एक बहुत वड्डे अफसर ते अमीर व्यक्ति का बेटा उस लेखिका की बेटी की क्लास दे विच पढ़दा सी। दोवें दूजी जमात के विद्यार्थी सन। ते कहती एक रात मेरी हस्पताल दे विच ड्यूटी सी ते उत्थे कोई माता पिता अपने बच्चे नूं लहू लहान हालत दे विच हस्पताल दे विच लैके आए, जिस दे विच उसने देखा कि बच्चे का सज्जा हथ पूरी तरह दे नाल फिसिया पिया सी। उसदियां हड्डियां दा चूरा बन चुकिया सी। डॉक्टर ने उन्होंने थोड़ा जिहा ट्रीटमेंट किया, उहदे पट्टियां बन्नियां, दर्द तो टीके लाए ते जदों बच्चे की हालत थोड़ी जी ठीक हुई तो उसकी माँ जड़ी सी उत्थे लागे बैठी रो रही सी। डॉक्टर लेखिका हरशिंदर कौर ने उस बच्चे की माँ नूं पूछया कि ये सारी घटना किवें वापरी। तो उसने फिर दसिया कि इस बच्चे का पिता महंगी नवी कार लैके आया सी खरीद के, ते उस खुशी दे विच उन्हें अपने घर दोस्तां नूं पार्टी उत्ते सद्दिया होया सी। इस बच्चे ने खेलदियां खेलदियां कार दे उत्ते किल दे नाल झरीटां मार दित्तियां, जिस दे सिट्टे वजों उसके पिता ने गुस्से विच आके कार दे रैंच दे नाल ही कुट के बच्चे का हथ जिहड़ा सी सज्जा हथ बुरी तरह दे नाल तोड़ दिता सी। वो बच्चा हाले पूरी तरह बेहोश नहीं सीगा, कोल ही बैठा होया सी, उत्थे ही उहदा ट्रीटमेंट हो रहा सी। ते हौली जही बोलिया, मम्मी जी मैं झरीटां नहीं सी मारियां, सिर्फ इन्ना ही लिखिया सी आई लव यू पापा। पापा शब्द हले पूरा नहीं सी लिखिया कि पापा पहला ही उसनूं मारन लग पे। ये शब्द बच्चे दे सन। बच्चा कोल बैठा माँ दी और डॉक्टर की गलबात जिहड़ी वो सुन रहा सी। तो ज्यों ही उसने कहा कि मम्मा मैं तो सिर्फ इन्ना ही लिखिया सी आई लव यू पापा। देखो बच्चा निक्का अणजाण दे विच अणजाणपुणे च भोलेपन दे विच उसने अपना प्यार प्रगट करन लई कार दे उत्ते लिख दिता सी आई लव यू पापा। तो उसनू नहीं सी पता कि इस तरह करन दे नाल कार दा तां नुकसान होया ही होया है, पर जो उसका पिता हंकार दे विच भरिया होया सी कि वो अपने बच्चे का भी नुकसान कर बैठेगा। तो ये सुन के लेखिका कहती कि मेरा मन जिहड़ा सीगा वो बहुत ही दुखी होया, दिल बुझ गया। बुझ जाना बहुत ज़्यादा दुखी होना। सिर्फ बच्चे वालों प्यार का इजहार करन करके ही उसका सज्जा हथ जिंदगी भर लई नकारा हो गया। नकारा भाव अपाहज हो जाना, सारी उम्र लई उस हथ तो कोई भी काम ना कर सकना। पर इस सारी घटना का कहती लेखिका कि उसके प्यो के मत्थे ते रता जिन्नी भी शर्म हिया नहीं सी, शिकन नहीं सी। भाव उसनूं अफसोस नहीं सी कि उसने अपने बच्चे नूं इन्नी बुरी तरह मारिया कुटिया। तां
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੇਖਿਕਾ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੇਖਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੇਖਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਲੇਖਿਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਂਟ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਖਰਾਂਟ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਛੇੜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਛੇੜ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ਸੋ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇਹ ਛੇੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਛੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲੇਖਿਕਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਭਾਵ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਚੇ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਲੇਖਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ,
ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਪਰ ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਲੇਖਿਕਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲੇਖਿਕਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਜਦੋਂ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨਿਮਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।